बिस्मिल्लाह जी, थड़ा सियासत दे नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ़ ते अज साडे नाल कौन ने जनाब फैसल रज़ा खान। फैसल रज़ा खान साडे यार हैगे ने, लेकिन ये बीट करते हैं जड़ियाँ तुहानूं पता है अखबारां ते चैनलों टैक्नीकल बीटां होंदियां ने। एक ISPR की बीट होंदी है, एक फॉरेन ऑफिस की बीट होंदी है, एक सुप्रीम कोर्ट की बीट होंदी है, तो एक रुपया पैसे वाली बीट होंदी है फाइनांस वाली। ये 3-4 बीटां ऐसियां जिहड़ियां मुश्किल बीटां होंदियां ने, तो ये उन्हां सारियां बीटां नूं इन्हां जिन्हों कहते हैं ना आसान करके अगे चलाया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल जी, तुसी जाहिर है प्रिंट भी देखिया, रेडियो भी तकिया, इलैक्ट्रॉनिक भी तकिया, अंग्रेजी भी तकिया, सारा कुछ देखिया, ते मुख्तलिफ ज़बानां च भी काम किया जी, ते पाकिस्तान च भी तुसां काम किया और मुश्किल बीटां कीतियां। जरा दसो हाँ सानू कि कौन कौन तंग करदा तुहानूं ते तुसी अगों किस नूं तंग करदे हो? बहुत शुक्रिया अहमद लतीफ़ साहब, तारीफ भी करन दा ते इस गल दा भी कि तुसी जनाबे अली बहुते सारियां चीज़ां गिना दित्तियां। लेकिन गल ये है कि देखो बुनियादी जिहड़ी चीज़ है वो तो साफत है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ और किसी नूं पसंद नहीं आंदा अगर तुसी इस तरह सच लिखो। लेकिन सच लिखण दे कुछ तरीके ने, कदी तुसी बहुत सारियां चीज़ां इशारे कनाए च लिखदे हो, किसी नूं जिहड़ा ना तुसी थोड़ा जिहा इस्तारे च लिख दिंदे हो, कुछ चीज़ां तुहानूं चाहीदियां होंदियां इस तरह दियां ताकि किसी ते बराह रास्त जिहड़े ने वो कोई असरात मुरतब ना होण, ते ये बहुत ज़रूरी हुंदा। और मैं समझदा कि जिहड़ी डिफेंस की बीट है या खास तौर पर खारजा अमूर के हवाले नाल होया, दिफा के हवाले नाल होया, तो मैं थोड़ी जी तसीह भी कर दियां कि बीट जिहड़ी है वो ISPR या फॉरेन ऑफिस नहीं कीती, बल्कि मैं हमेशा ये समझिया कि असी डिफेंस की बीट कवर करते हैं और डिफेंस के अंदर ISPR एक छोटा कंपोनेंट है। गो के वो ISPR बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक छोटा कंपोनेंट है। उसकी वजह यह है कि डिफेंस के विच तुहाडी इंटैलीजेंस एजेंसियां भी आंदियां। हाँ जी, असीं गल्लां करदे सब पे अपना फैसल खान साहब के तुसी ये सारे मंजर तके। मैं थोड़ा जिहा होर भी चाहांगा, जाहिर है बड़ी टैक्नीकल तुसी गल करदे हो पे बीट की है, किस तरह है और वो की होना चाहिए। जर्नलिस्टां ते कुछ पाबंदियां लाने की गल करदे सो तुसी पे अपने तौर ते लाण। हाँ जी, मैं असल गल ये कर रहा सी कि देखो कोई अगर पाबंदी लांदा ते ओहदे ते जनाब फिर असी सरापा एहतजाज होने और होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिहड़ियां जायज़ पाबंदियां ने वो भी ज़रूरी ने, जिहड़े कि बुनियादी तौर पर देखो साफत के अंदर कुछ पाबंदियां इस शोबे के अंदर खुद ही लगियां, पहलां तो लगियां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ 5W ਤੇ 1H ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5W ਤੇ 1H ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ वन साइडेड जिहड़ा ना वो चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि तुसी किसी भी बीट च चले जाओ, भावें वो टैक्नीकल है, भावें जिस तरह भी, भावें वो औखी बीट है, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स जिहड़ा देखो कुछ कदगना ऐसियां ने जिहड़ियां कि तुहानूं लाणियां चाहीदियां अपने उत्ते। मसलन बैसीयत इंसान, साडे ते बहुत सारियां कदगना, इंसानियत ते कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक। जिथे किसी दे हकूक पामाल होंदे ने उत्थे जिहड़ा ना तुहाडे तुसी मेरे ख्याल च अपने ते कदगन नहीं ला सकदे, उत्थे तुसी अपना काम जिहड़ा सोला ने करना। इसी तरह जिहड़ा है तुसी अगर फॉरेन अफेयर्स की बीट कर रहे हो तो तुहानूं पता होना चाहिए कि ये जिहड़ियां 3 चीज़ां मैं गिनाइयां, खास तौर पर मैं पूरियां नहीं दस सकिया। पहली चीज़ है कि असी इंसान हाँ, दूसरी चीज़ है कि असी मुसलमान हाँ, तीसरी चीज़ है कि असी पाकिस्तानी हाँ, ठीक है, और असी एक शहरी भी हाँ, ठीक। साड़ियाँ इस लिहाज ना बहुत सारियां कदगना मैं ज़ाती तौर पर समझदा कि बैनुल मज़ाहिब हमांगी होनी चाहिए और जिन्ने मज़ाहिब ने वो, क्योंकि अगर मेरा ईमान मुफसल ते ईमान मुजमल ते ईमान है तो मैनू चाहिए कि सारे रिलीजन जिहड़े ने, सारे मज़ाहिब जिहड़े ने उन्हां दा एहतराम होना चाहिए। किसी ते हिट नहीं होनी चाहिए ये सोचते हैं कि मैं मुसलमान हाँ तो बाकी जिहड़े ने वो क्योंकि कोई नहीं है
ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਹਸਾਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਲਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5Ws ਔਰ 1H ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਗਨਾਂ ਸਹਾਫਤ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਦਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਫਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘਸੀਟ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਕ SMS ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨਿੰਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਪ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਵਨਿੰਗਰ ਦਾ ਕੀ ਚਸਕਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੀ ਚਸਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਾਫੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਇਵਨਿੰਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਸਕਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵੱਡਾ ਦਬਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚਸਕਾ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸੀ ਸਾਫਤ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਫਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਔਰ ਸਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਸਲੂਬ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ 250 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਖਤਾਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨਕ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਦੀਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਤਾਤ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। क्योंकि मैं समझदा कि हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि जिस शख्स से, जिस फर्द से एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी आपने सीखा, वो आपका उस्ताद है। ते सारे मेरे उस्ताद ने जी। मैं समझदा कि मेरा ते वो भी उस्ताद सी, मैं ते ओहदे कोलों भी सिੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ सफाई करदा सी, कचरा चुनदा सी। और कचरा की ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਪ ਟਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਖਬਾਰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ अगर असी अखबार नू कचरा ना समझदे, और ये दोवां वास्ते है, ये साफी वास्ते भी है, जिन्हें अज अपने जराए नू जेड़े जिन्हां तो रोजी कमांदा और साफत करदा, उन्होंने कचरा बनाता। और एक वो कि जेड़ा पढ़दा, जेड़ा कारी है या नाजर है या वो सामे है, मैं समझदा कि उन्होंने भी सोचना चाहिए कि असी इस मीडियम नू क्यों कचरा बना दिता। ਇਹ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਬਲਾਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅਬਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਬਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਸੱਲੀ ਤਸ਼ਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਅਹਦਾਫ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਤਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਡੀਓ ਹੋਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਹੀ ਇਨਤਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਫਤ ਹੀ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਚਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਵਨਿੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਸੀ, ਸਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਸਕ ਤੇ ਲਾਏ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਫੀਚਰ ਬਣਾਏ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਠੀਕ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੋਕ ਪਲਕ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 7-7 ਦਿਨ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਲੱਭ ਲੈ।
ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਲੱਭਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਔਰ ਚਸਕਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਚੰਡਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡਾਂ ਦੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤਲਫੁਜ਼ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60-70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਮਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਲਈ ਸੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਦਗਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹੀ ਕਦਗਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਦਗਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਖਸ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਆਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥੀਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਯੂਥੀਆ ਤੇ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸੁਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮੂਜਬ ਬਣੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।